اے اللہ کے نبی کون سی جماعت ہوگی وہ جو جنت میں جائے گی؟ تو نبی نے کیا کہا؟ ما انا علیہ واصحابی الیوم، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ آج کے موسم میں، آج کے دن جس دین پر ہم لوگ قائم ہیں، جیسا ہم کر رہے ہیں، جیسا ہمارے زمانے میں اسلام ہے، ایسے اسلام کو فالو کرنے والے، اس اسلام پر چلنے والے، ایسا توحید پر عمل کرنے والے جنت میں جائیں گے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا 4 امامات تھے؟ کیا نبی کے زمانے میں درگاہیں تھیں، مزاراں تھے؟ نہیں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف قرآن تھا، حدیث تھا۔ اللہ جو پیغام ہمارے لیے اتاریا، ہمیں وہ پڑھ کو جاننا نہیں چاہتے کہ ہمارے لیے میرا پروردگار ہم نہ پیدا کریا والا خالق مالک اس میں کیا احکام نازل کریا، اسے کم سے کم پڑھنا، سننا، سمجھنا۔ ارے تم نہ نہیں پڑھنے آئے، کیا ہوا؟ آج قرآن ترجمے کے ساتھ موجود ہے انٹرنیٹ پر۔ کون سا سورہ سننا چاہتی ہیں ترجمے سے، خالی لگا لیو آڈیو، کان میں ہیڈ فون رکھ لیو، قرآن کی تلاوت بھی آتی، ترجمہ بھی آتا۔ غور سے وہ سن کر سمجھنے بھی ٹائم نہیں ہمارے پاس۔ اللہ بولتا جو قوم کبیرہ گناہ کرنے میں نہیں جھجکے گی، اللہ سے نہیں ڈرے گی، عیاشیت میں اترے گی، فحاشیت میں اترے گی، کون سی؟ مسلمان قوم کی بات یہ چل رہی، سو کافران کو چھوڑو، ہندوان کو چھوڑو، غیر مذہب والے کو چھوڑو، ان کو اسلام سے بھی سروکار نہیں، جنت بھی معلوم نہیں، جہنم بھی معلوم نہیں۔ ان مسلمان قوم کی بات کر رہا ہوں میں۔ جو مسلمان قوم کبیرہ گناہوں میں پڑے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم پر ایسی ایسی بیماریاں اتارے گا، ایسے نام جو انہوں نے بھی نہیں سنے ہوں گے، ان کے بابا دادا نے بھی نہیں سنے ہوں گے۔ سنے تھے کب تو کرونا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما قدر اللہ حق قدرہ والعرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آج آپ لوگوں کے سامنے 24 اور 25 ان 2 پاروں کا تفسیری خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ ان 2 پاروں میں سورہ زمر کی 53ویں آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہو هو الغفور الرحیم۔ کہہ دو میرے نبی، ان لوگوں سے جنہوں نے گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم و زیادتی کر لی ہے، میری رحمت سے نا امید ہونے کی ان کو ضرورت نہیں ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کا بخشنے والا ہے، اور بے شک وہ اللہ بڑا مغفرت کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ بعض کافر و مشرک جو اسلام قبول کرنا چاہ رہے تھے، وہ آ کر کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، ہم نے بہت سارا زنا کر لیا، بہت سارے شراب پی لیے، کیا اللہ ہمارے گناہ کو معاف کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا نزول فرمایا کہ بے شک وہ اللہ شرک کے علاوہ ہر گناہ کو معاف کرے گا۔ اگر کوئی شرک بھی کرے، اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرے، اللہ اسے بھی معاف کرے گا، بشرط یہ ہے وہ توبہ کرنے کے بعد دوبارہ شرک نہیں کرنا۔
इंसान कितना भी गुनाह करे, शिरक से बरी रहे, ये उसकी नजात का सबब बन सकता है। लेकिन गुनाहों से मुराद वो गुनाह जो कबीरा गुनाह हैं, बग़ैर तौबा के अल्लाह माफ़ नहीं करता। सगीरा जो गुनाह हैं, बग़ैर तौबा के भी अल्लाह माफ़ कर देता है। तुम्हारी 5 वक़्त की नमाज़ें जब वज़ू करते हैं तो ये वज़ू अपने दरमियानी गुनाहों को, सगीरा गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। तुम्हारे जुमा, एक जुमा से दूसरे जुमा के दरमियान के सगीरा गुनाहों का कफ़ारा बनता है। एक रमज़ान दूसरे रमज़ान के दरमियानी सगीरा गुनाहों का कफ़ारा बनता है, बशर्ते है कि इंसान जुमा अव्वल वक्त में पढ़े, बग़ैर कोई लघु हरकत किए अदा करे। रमज़ान मुकम्मल इबादतों के साथ गुजारे, कोई इबादत उससे छूट ना पाए और हर इबादत रज़ाए रब की खातिर करे। इस तरह 2 रमज़ान गुजार लिया तो दरमियानी रमज़ान के सगीरा गुनाहों का कफ़ारा यह रमज़ान बनता है। लेकिन कबीरा गुनाह अल्लाह बग़ैर तौबा के माफ़ नहीं करता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स फ़र्ज़ नमाज के बाद 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाह अकबर की तस्बीह पढ़ता है, अगर उसके गुनाह समंदर के झाग के बराबर क्यों ना हो, अल्लाह उसके गुनाह माफ़ कर देगा इन तस्बीह की बरक़ात की वजह से। बहुत सारे लोग तस्बीह नहीं पढ़ते। मैं अक्सर देखता हूँ, जब शुरू के 2 अशरे में रमज़ान में मैं फजर में दरस दिया करता था तो उस वक्त देखता था कि लोग सलाम फेरते ही उठकर चले जाते हैं। आप सलाम फेरने के बाद 6 किस्म के अज़कार जो यहाँ दाएं जानिब आपके बोर्ड में लगाया गया है, इन 6 अज़कार पढ़े बिना आपको उठने की इजाज़त नहीं है। सलाम फेरने के बाद अल्लाहुम्मा अंता सलाम व मिनका सलाम, अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू, अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैता व ला मुतिअ लिमा मनअत, ला इलाहा इल्लल्लाहु व ला नअबुदु इल्ला इय्याह, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम आयतल कुर्सी, और सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर तस्बीह। इतने अज़कार अदा किए बिना आप नहीं उठ सकते। मैं देखता हूं कई लोगों को सलाम फेरते उठकर भागते। अरे क्या जल्दी रहती भाई वैसी। आप लोग इत्मीनान से बैठना और तस्बीह अज़कार पढ़ना। जब तक एक नमाजी नमाज के बाद तस्बीह व तहलील व तज़कीर करता रहेगा, अल्लाह के रहमत के फरिश्ते उसके हक़ में दुआएं करते रहेंगे। अल्लाह मग़फ़िर लहू वरहमहू, या अल्लाह इसकी मग़फ़िरत फरमा, या अल्लाह इस पर रहम फरमा, दुआएं करते रहे। अल्लाह कहता है या इबादी या इब्नु आदम, जामे तिरमिज़ी की हदीस, हदीस क़ुदसी, अनस बिन मालिक हदीस के रावी, या इब्नु आदम, ऐ आदम के बेटे, लौ अतैतनी बिक़िराबिल अर्ज़ि ख़ताया, अगर तू ज़मीन भर के गुनाह करके भी आ जाए मेरे पास, ला उशरिक बी शैया, मेरी ज़ात में अगर किसी को शरीक नहीं किया रहेगा, मेरी ज़ात में शिरक अगर तू नहीं किया रहेगा, ला अतैतुका बिक़िराबिहा मग़फ़िरा, मैं हर किस्म की मग़फ़िरतें लेकर तुझसे मुलाकात करूँगा। अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है हमारे गुनाहों से। हम जितने भी गुनाह करेंगे, हमारी गुनाह से बहुत बड़ी अल्लाह की रहमत। लेकिन अल्लाह रहीम है, अल्लाह माफ़ करने वाला, अल्लाह रहम करने वाला, ऐसा समझ के होना का तो गुनाह नहीं करना। इंसान होने के नाते गुनाह सरज़द हो रहे हैं वो और बात, होना का तो मस्ती से गुनाह नहीं करना। 66 नंबर आयत सूरह ज़ुमर की, वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, उन्होंने अल्लाह की कदर नहीं की जैसे अल्लाह की कदर करनी चाहिए। वल अर्ज़ु जमीअन क़ब्ज़तहु यौमल क़ियामा, 7 ज़मीनें अल्लाह के क़ब्ज़े क़ुदरत में होंगे। वस्समावातु मत्विय्यातुम बियमीनिह, 7वां आसमान अल्लाह के मुट्ठी में होंगे।
सुब्हानहू व तआला अम्मा युशरिकून, पाक है वो ज़ात, बड़ी बाबरकत है वो ज़ात जिससे तुम उसका शरीक ठहराते हो। मेरे भाइयों, इस आयत के बारे में सही बुखारी के अंदर एक हदीस है। अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु अन्हु, एक यहूदी आलिम, तौरात इंजील ज़बूर के पढ़ने वाले बड़े माहिर आलिम, वो आते हैं नबी से सवाल करते हैं, क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने तौरात इंजील ज़बूर में चंद निशानियां पढ़ी हैं आखिरी नबी के, मुझे उन सवालों के जवाब चाहिए। तौरात इंजील ज़बूर में चंद सवालात हैं, उन सवालों के मुझे जवाब चाहिए। ठीक है, और मैंने ये भी पढ़ा है कि इन सवालों के जवाब कायनात का आखिरी सच्चा पैगंबर ही दे सकता है। अगर आप वाकई में अल्लाह के सच्चे रसूल हो तो आप मेरे सवालों के जवाब दीजिए, मैं इस्लाम कबूल कर लूँगा। ठीक है, जब अल्लाह ताला वो सवाल तौरात इंजील ज़बूर में नाजिल किया है तो अल्लाह मुझे बताएगा उसके जवाबात। कीजिए, सवाल कीजिए। वो जो 3 सवाल किए थे अब्दुल्ला बिन सलाम, उनमें का पहला सवाल ये था, अल्लाह तबारक व तआला कुरान में कहता है कि वल अर्ज़ु जमीअन क़बज़तहु, सातों ज़मीन, सातों आसमान अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में होंगे। अल्लाह ताला अपनी उंगलियों पे नचाएगा। अगर यह बात सच है, वाकई में अल्लाह के उंगलियों पर 7 ज़मीन 7 आसमान होंगे, तो उस वक्त इंसान जिन्नात कहाँ होंगे? पहला सवाल। दूसरा सवाल, लड़का या लड़की कभी बाप की शक्ल का बनता, कभी माँ की शक्ल का बनता, ऐसा क्यों? कोई लड़का कोई लड़की या तो उन्हें बाप की शक्ल का पैदा होता या तो उन्हें माँ की शक्ल का पैदा होता, ऐसा क्यों? दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, जन्नती जब जन्नत में जाएंगे नाश्ते में क्या खाएंगे, दोपहर का खाना क्या खाएंगे? ये सवाल। मेरे इन सवालों का जवाब दीजिए। अगर आप वाकई में पैगंबर हैं तो मेरे जवाब दे देंगे तो मैं कलमा पढ़ लूँगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला जवाब बताया। पहला सवाल, उंगलियों पर अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के ज़मीन व आसमान होंगे। जब अल्लाह तबारक व तआला इसराफील को सूर फूंकने का हुक्म देगा, पहली सूर फूंक मारेंगे, सारी दुनिया में ज़लज़ला पैदा हो जाएगा, सारी दुनिया के लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। ये कौन होंगे? काफिर, फासिक, फाजिर, यहूद, नसारा, जहन्नमी होंगे। किसी मुसलमान पर क़यामत नहीं आएगी, सब दुनिया मर जाएगी। अल्लाह ताला फरिश्ते को बोलकर 7 आसमान के फरिश्तों को मौत के घाट उतार देगा। उसके बाद बड़े बरगजीदा फरिश्ते भी मर जाएंगे। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के सिवा कोई जिंदा नहीं बचेगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला दूसरी सूर में लोगों को जिंदा करेगा। कई साल के बाद हिसाब व किताब होगा, क़यामत का मैदान होगा, हिसाब व किताब होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस वक्त सारी दुनिया वालों के सामने अपनी कुदरत का नज़ारा दिखाते हुए जन्नत को एक उंगली पे, जहन्नम को एक उंगली पे, 7 आसमानों को एक उंगली पे, 7 ज़मीनों को एक उंगली पे, पहाड़ों समंदरों को एक उंगली पे, अपने दाएं हाथ में उंगलियों पर बाल की तरह, गेंद की तरह बनाकर उछाल उछाल कर नचाएगा। अल्लाह उसी के बारे में कुरान में कहता है
کہ والعرض جميعا قبضته یوم القیامت والسماوات مطویات بیمینہ، اللہ کے قبضے قدرت میں دائیں ہاتھ میں ساتوں آسمان ساتوں زمین ناچیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو نچائے گا، اللہ تعالیٰ اچھالے گا، اور اللہ پوچھے گا کس کی بادشاہت ہے آج، کون بادشاہ ہے؟ اے عبداللہ تمہارا یہ سوال ہے کہ جس وقت زمین آسمان جنت جہنم سب اللہ کی انگلیوں پہ رہیں گے تو انسان جنات کہاں رہیں گے؟ سنو، اللہ بتاتا ہے مجھے اس وقت سارے انسان سارے جنات پل صراط پار کر رہے ہوں گے، پل صراط پر ہوں گے سارے انسان سارے جنات، اور اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان ساتوں زمین جنت و جہنم کو انگلیوں پہ نچائے گا. تمہارا دوسرا سوال، لڑکا کبھی باپ کی شکل کا کیوں بنتا ہے، کبھی ماں کی شکل کا کیوں بنتا ہے؟ سنو، میرا اللہ اس کے بارے میں مجھے بتاتا ہے کہ جب میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں، ان دونوں کے پانی کو اللہ تبارک و تعالی مادر رحم میں جمع کرتا ہے، ماں کے پیٹ میں جمع کرتا ہے. باپ کے ریڑھ کی ہڈی سے نکلنے والا پانی اور ماں کے سینے کے ہڈیوں سے نکلنے والا پانی، ریڑھ کی ہڈی باپ کے نکلنے والی منی اور ماں کے سینے کی ہڈیوں سے نکلنے والا وہ پانی کا خطرہ منی، ان دونوں پانیوں کو جب اللہ عورت کے مادر رحم میں جمع کرتا ہے تو کبھی مرد کا پانی عورت کے پانی پر غالب آ جاتا ہے. مرد کا پانی طاقتور ہوتا ہے، عورت کا پانی کمزور ہوتا ہے. مرد کا پانی عورت کے پانی پر غالب آتا ہے تو بچہ باپ کی شکل کا پیدا ہوتا ہے. کبھی عورت کا پانی قوتدار ہوتا ہے، مرد کا پانی کمزور ہوتا ہے. کبھی عورت کا پانی مرد کے پانی پر غالب آ جاتا ہے تو بچہ ہو یا بچی ماں کی شکل کا پیدا ہوتا ہے. یہ ہوا دوسرا جواب. تمہارا تیسرا سوال، جب جنتی جنت میں جائیں گے ناشتے میں کیا کھائیں گے، دوپہر میں کیا کھائیں گے؟ میرا اللہ اس کے بارے میں مجھے بتاتا ہے جب جنتی جنت میں جائیں گے اللہ تعالیٰ تمام جنتیوں کو مچھلی کے کلیجی سے ناشتہ کرائے گا. پہلی نعمت، جنت کی پہلی نعمت جو جنتی کھائیں گے وہ مچھلی کی کلیجی ہوگی. اور جنتی دوپہر کا کھانا کیا کھائیں گے؟ جب سے اللہ تعالیٰ جنت کو پیدا کیا ہے اس وقت سے جنت میں ایک گائے کو پیدا کیا ہے. ایک گائے جنت میں اللہ پیدا کریا، وہ گائے جنت کے نعمتاں کھاری، جنت کے کنارے گھوم رہی، جنت کے نعمتاں کھاری، جنت کے کنارے گھوم رہی. اتنی بڑی ہے وہ گائے، اتنی بڑی ہے، سات زمین سات آسمان یہ دنیا کوئی حیثیت نہیں رکھتے اس گائے کے سامنے. اتنی بڑی گائے. جب جنتی تمام کے تمام جنت میں جائیں گے اللہ تعالیٰ دوپہر میں وہ گائے ذبح کر کے گائے کا گوشت دوپہر میں جنتیوں کو کھلائے گا. عبداللہ بن سلام یہ تینوں سوالوں کے جواب سنے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. بخاری کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑ پھوڑ کا گوشت نہیں کھاتے تھے لیکن کھانے کی اجازت دیے، بولے مجھے پسند نہیں تمہیں کھا لو. انسان کبھی کراہیت محسوس کرتا، نہیں بھائی میں نہیں پسند کرتا، وہ الگ بات. اس کے بعد اللہ کہتا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قالوا بلا ولكن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین. سورہ زمر 71ویں آیت. اور ایک گروہ جو جہنم کے قریب جب لایا جائے گا، جہنم کے دروازے پر ان کو پہنچایا جائے گا، ان کے لیے جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے
اور وہاں جنت کا جہنم کا داروغہ، جہنم کے دروازے کے پاس کھڑا ہوا فرشتہ ان سے پوچھے گا، الم یاتکم رسل منکم، اے جہنمیوں کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا، کوئی اللہ کے دین کو واضح کرنے والا نہیں آیا تھا؟ جب فرشتے پوچھیں گے تو جہنم میں جانے والے کہیں گے ہاں آئے تھے، انبیاء آئے تھے، رسول آئے تھے، ہم نے ان کی تکذیب کر دی، ہم جہنمی بن گئے۔ انبیاء کے بعد علماء کرام آئے تھے، قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر پیش کرتے تھے، حدیثیں سنائے تھے، لیکن ہم نے ادھر سے سن کر ادھر سے چھوڑ دیا، ہم نے سن کر بھی انسنی کر دی، اسی لیے آج ہم نقصان اٹھانے والے بن گئے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، آج جتنے بھی بیان میں باتاں بولتی ہیں، بھئی شرک کرو نہ کو، بدعت کرو نہ کو، حرام کا کھاؤ نہ کو، کسی کو ستاؤ نہ کو، لوگ ادھر سے سنتی ادھر سے چھوڑتی، شراب پیو نہ کو، گھٹکے کھاؤ نہ کو، ادھر سے سنتی ادھر سے چھوڑتی، تکبر کرو نہ کو، ٹخنے سے نیچے پیانٹ لٹکاؤ نہ کو، شیاطینی حرکتہ نہ کو کرو، نبی کی اطاعت کر، ادھر سے سنتی ادھر سے چھوڑتی۔ یہ لوگ پچھتائیں گے کب؟ جب جہنم کے گیٹ کے پاس پہنچیں گے، اس دن جب جہنم کا داروغہ پوچھے گا کیا بھائی سمجھانے والا کون نہیں آیا تھا کیا؟ کہیں سدھرے نہیں تمہیں؟ کہیں کو ایسے کام کر کو آئے جہنم میں؟ کون ڈرانے والے علماء نہیں آئے کیا؟ قرآن حدیث پیش کرے نہیں کیا تمہارے سامنے کون بھی؟ ارے آئے تھے جی، کیسی بدنصیبی جی ہماری، سدھرے نہیں جی ہمیں، سبا سدھریں گے لے، سبا عمل کریں گے لے، ایسا بولے بولے دنیا سے چلے گئے۔ کاش وہ حدیثوں پر عمل کرتے، کاش ان آیتوں پر عمل کرتے، آج جہنم کے اندر نہیں آتے۔ کسی دوسرے انسان کو دوشی ٹھہرانے کی ضرورت نہیں، ہر انسان اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لے، آپ کے ساتھ یہ ہونے والا ہے۔ جب آپ کو لے جایا جائے گا، آپ کو جواب دینا پڑے گا جہنم کے کنارے کھڑے ہو کر۔ وہ دن آنے سے پہلے آج جو آیتیں آپ کے سامنے سنائی جا رہی، جو حدیثیں آپ کے سامنے پیش کیے جا رہی، اللہ کے واسطے کیئرفل کر کے اسے سنو، توجہ دے کر اسے سنو، اور اس پر عمل کرنے کی فکر پیدا کر لو، ورنہ پچھتانے کے سوا، جہنم میں جانے کے سوا کوئی کام نہیں رہے گا قیامت کے دن۔ اس کے بعد سورہ مومن، اللہ تعالیٰ اس صورت میں کہتا ہے یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الدار الاخرۃ ہی دار القرار۔ اے میری قوم کے لوگوں، یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشے کی جگہ ہے، اور آخرت کی زندگی ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے۔ دنیاوی زندگی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کہا، اور آئندہ سورہ شورا میں بھی 20 نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے من کان یرید حرث الآخرہ، جو ہم سے آخرت مانگے گا، ہم اس کے مانگنے میں اور اس کی کھیتی میں مزید ہم نعمتیں بڑھا کر دیں گے۔ ومن حرث الدنیا ومن کان یرید حرث الدنیا، اور جو ہم سے دنیا طلب کرے گا، نؤتیہ منہا، ہم اسے دنیا کی دولت سے مالا مال کر دیں گے۔ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، لیکن آخرت میں اسے کوئی حصہ باقی نہیں رکھیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں یہ دنیا اللہ عز و جل کے نگاہ میں اتنی حقیر ہے، لو کانت الدنیا تدن عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى منها کافرۃ شربۃ ماء، اگر یہ دنیا اللہ کی نگاہ میں کسی مکھی کے پر کے برابر بھی حیثیت رکھتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پینے کے لیے اللہ پانی بھی نہیں دیتا۔ کافراں پی رہی، کھا رہی، بلڈنگاں میں انجوائے کر رہی، مطلب یہ دنیا اللہ کی نگاہ میں مکھی کے پر کے تو بھی حیثیت ہے، اس سے بھی گئی گزری ہے۔ ہم اس دنیا کے پیچھے پڑے ہیں، اس دنیا کے مال و متاع کے پیچھے پڑے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اے لوگو،
दुनिया चाहिए दुनिया दे दूंगा, आखिरत चाहिए आखिरत दूंगा। लेकिन दुनिया उसको अल्लाह तबारक व तआला देगा जो दुनिया परस्त होगा, जिसे आखिरत से कोई सरोकार नहीं होगा। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते कि बेशक इंसान क़यामत के मैदान में अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के सामने खड़ेगा, कोई तर्जुमान नहीं रहेगा, सवाल अल्लाह करेगा, जवाब अल्लाह का बंदा वो देगा। दाएं देखेगा जहन्नम, बाएं देखेगा जहन्नम, पीछे देखेगा जहन्नम, आगे देखेगा नाम आमाल, बुरा नाम आमाल, अच्छा नाम आमाल नहीं, बुरा नाम आमाल। अल्लाह पूछेगा मेरे बंदे, दुनिया में माल, मता, गाड़ी, बंगले, ऐश, आराम, बीवी, बच्चे, दुनिया की तमाम फरावानियां तुझे दिया था नहीं दिया था? हाँ अल्लाह, बेशक तू दिया था, सारी फरावानियां दिया, सारी नेमतें दिया। बंदा अल्लाह के दरबार में कहेगा कि हाँ आए अल्लाह, तूने सारी नेमतें मुझे दिया, सारी नेमतों से माला माल किया। अल्लाह पूछेगा मेरी इबादत क्यों नहीं किया, मेरे रास्ते में खर्चा क्यों नहीं किया, मेरी दी हुई दौलत को मेरे रास्ते में कंजूसी, मैंने तुझे दिया, मेरे रास्ते में देने से कंजूसी। अल्लाह होश अब आ गई अल्लाह, अब यकीन हो गया अल्लाह, अब भेज दुनिया में, सारी दौलत तेरे रास्ते में कुर्बान करके आ तू, नेक अमल करके आ तू, सजदे करके आ तू, तौबा करके आ तू, ऐ अल्लाह तेरी इबादत करके आ तू, ऐ अल्लाह दुआएं करके आ तू, ऐ अल्लाह तमाम तुझे खुश करने वाले नेकियां करके आ तू। अल्लाह बोलेंगा मोहलत जब थी उस वक्त ख्वाब गफलत में था, अब अजाब का दिन आया, अब मोहलत मांग रहा, कोई मोहलत नहीं, अजाब तेरी मुकद्दर में अजाब। देख ले, एक दुनिया परस इंसान अल्लाह के दरबार में लाया जाएगा, जहन्नम का गौता लगाकर अल्लाह के सामने लाकर खड़ा किया जाएगा। अल्लाह पूछेगा दुनिया में कितनी खुशियां किया, कितना एंजॉय किया, कितने मौज मस्तियां किया, कितना आरामती किया। अरे अल्लाह मैं जानता नहीं आराम किसे बोलती। जहन्नम का एक गौता दुनिया के तमाम अय्याशियों को, फहाशियों को, या आरामतियों को भुला के रख देगा। कभी दुनिया की हिरिस मत कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है लहू मखालिदु समावाति वल अर्ज़ यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर इन्नहु बिकुल्लि शैइन अलीम। अल्लाह ही के पास जमीनों आसमान के खजानों की चाबियां हैं, वो जिसे चाहता है रोजी बढ़ा के देता है, जिसे चाहता है रिज़्क़ तंग कर देता है। अल्लाह बेहतरीन इल्म रखने वाला, हर चीज का इल्म अल्लाह के पास है। कोई इंसान अल्लाह तबारक व तआला से मांगता है, उन्हें सोचा भी नहीं रहता, वत्ती दौलत अल्लाह उसे दे डालता। कोई इंसान जिंदगी भर मेहनत करता, लेकिन उसके मुकद्दर में 2 रोटियों के सिवा कुछ नहीं मिलता। किसके हक में क्या बेहतर ये हम नहीं जानते, अल्लाह जानता। किसे कितना दिए तो बेहतर, किसे कब कितना देना अल्लाह को ज्यादा मालूम। इंसान जल्दबाजी कर नहीं, अल्लाह अब भी छोना, अब भी छोना। और इसके अलावा अल्लाह ताला कहता वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर। कोई मुसीबत दुनिया में हम अपनी जानिब से नहीं देते, लेकिन हर मुसीबत इंसान अपने हाथों से मोल लेता है। हर मुसीबत इंसान अपने हाथों से मोल लेता। अल्लाह ताला उसे कोई मुसीबत नहीं देता, कोई परेशानी अल्लाह अपनी जानिब से नहीं देता। दुनिया में जितने भी आफतें, बलाएं, मुसीबतें, अल्लाह के नबी कहते इंसान के 5 गुनाहों की सजा 5 किस्म के अज़ाबात से हम दुनिया ही में दे देते हैं। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन, हम अपनी तरफ से कोई मुसीबत नहीं देते, इंसान अपने हाथों से मुसीबतें मोल लेता है। अल्लाह के नबी क्या बोलते, 5 किस्म के गुनाहों की सजा 5 किस्म के अज़ाबात की शक्ल में हम दुनिया ही में दे देते हैं। क्या है वो? जो कौम कुरान और हदीस को छोड़कर
اپنے باپ دادا کے طریقے پر عمل کرے گی, قرآن حدیث سامنے آنے کے باوجود ٹھکرا دے گی, قرآن اور حدیث کے فیصلے کو نہیں اپنائے گی, ہم ایسی قوم پر دشمنوں کو لا کر مسلط کر دیں گے, دشمنوں کا رعب و دبدبہ ان کے دلوں میں بٹھا دیں گے. آج دیکھو دشمن ہمارے سر کے اوپر بیٹھ کر حکومت کر رہی, کیا ابھی بول سکتے نہیں, منہ کھول سکتے نہیں ہمیں. 15% جو برہمن قوم ہے پوری انڈیا پر حکومت کر رہی, 33 کروڑ مسلمانہ کا, 15 کروڑ وہ کا. لیکن ہمیں کثیر تعداد میں ہونے کے باوجود مغلوب, ہمارے گھروں پر بلڈیزر چلائے جا رہے ہیں, ہمارے گھر توڑے جا رہے ہیں. کبھی بولتی ہیں کہ مسجدوں میں اذان نہیں ہونا, کبھی بولتی ہیں گائے ذبح نہیں کرنا, کبھی بولتی ہیں کالج میں حجاب پہن کے نہیں آنا. ابھی دنیا کے 90 قانون انہوں کیا بنائے تو چپ کے بیٹھ کو سن رہے ہمیں. ظلم, دشمنوں کو لا کر ہم سروں پر تمہارے بٹھا دیں گے. اللہ کے نبی بولے سب باتیں, اتنے 33 کروڑ مسلمان ہندوستان میں رہ کر بھی کیا بھی نہیں کر لے رہے, کیسا کریں گے؟ یہ بھی اللہ کے نبی کی حدیث ہے. ایک زمانہ آئے گا جب دشمن قوم تمہارے اوپر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکا آدمی دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے. اے اللہ کے نبی, کیا ہم تعداد میں اس وقت کم رہیں گے؟ نہیں, تعداد میں تو تم بہت زیادہ رہو گے. کیا وجہ؟ اتنے زیادہ تعداد میں رہ کر بھی لوگ ہم کو ایسے ٹوٹ پڑیں گے, لوگ ہم کو مٹائیں گے, ماریں گے, ذلیل کریں گے, ظلم کریں گے. کیا وجہ؟ نبی نے کہا تمہارے دلوں میں تم وہن کے شکار بن جاؤ گے, وہن کے شکار تم بن جاؤ گے, جس کی وجہ سے اللہ تمہارے لیے ذلت مقرر کر دے گا. اے اللہ کے نبی وہن کسے بولتی؟ مل وہن یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی وہن کیا چیزیں بتائیے نا. نبی نے بیان فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت, دنیا کی محبت, موت سے نفرت. مرنا نہیں چاہتا کوئی بھی, دنیا بلد پسند اسے, حلال سے تو آندے, حرام سے تو آندے, اور دنیا ہونا. اس کے شکار تم بنو گے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عذاب ذلت تمہارے مقدر کر دے گا. یہ پہلا عذاب. قرآن حدیث چھوڑ دیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر دشمنوں کو لا کر مسلط کریں گا. پہلا عذاب, پہلا گناہ, پہلا عذاب. دوسرا گناہ, جو قوم ناپتول میں کمی پیشی کرے گی اللہ تعالیٰ اس قوم کو فخر و فاخہ میں مبتلا کر دے گا, خیر و برکتیں ان سے چھین لے گا. ناپتول میں کمی پیشی کرنا, سامنے والے کو دھوکہ دے کے تجارت کرنا, ڈپلیکیٹ آئٹم کو ورجنل کا لیبل لگا کو بیچنا, میڈ ان چائنا کو میڈ ان جاپان کا لیبل لگا کو گارنٹی, بھائی فل گارنٹی تمہیں لو, بہترین آئٹم ہے, دیکھو چلا کو دکھاتا ہوں. چلتا, انہیں چلاک دکھاتے اسٹم چلتا, گھر میں جانے بعد ٹوٹ کو پھوٹ لے کا ہڑک جاتا, بعد میں لے لے کہے تو میں کیا بھی کر سکتا نہیں, بھائی گارنٹی ہے رکھو, کمپنی والا اسٹمپ دیکھیں گے, آتا بھی نہیں, انہیں لیتا بھی نہیں. ٹوٹی پھوٹی ہوئی چیز اوپر سے پلاسٹر مار کے, اوپر سے پالش مار کے صحیح بول کر بھیجنا, دھوکے کی علامت. ناپتول میں کمی پیشی کرنا کیا سمجھیں گا؟ تو آدھی کے جی کے اناج کو کال کے جی بیچا تو اسے چرے بولتی, سو ڈنڈی بولتی. نہیں, کاروبار کے تمام دھوکے آ گئے اس کے اندر, ہر دھوکے اس کے اندر آ گئے. حراجی لگنے کی بات آئی تو جان بوجھ کر آدمیوں کو رکاتی, اے بولی لگانا کو, بولی لگائے اس کا فائدہ ہوتا, بعد میں جا گھر میں ہمیں بولی لگا لیں گے. کوئی آدمی تجارت کر کے سیٹ لے لیا, اللہ کے نبی بولتے ہیں جب 2 آدمی لیوا دیوی کرتے رہے, تیسرے آدمی کو انٹری کرنے کی اجازت نہیں. انہیں دے رہا, انہیں لے رہا. اگر دونوں جدا ہو گئے, انہیں دینے پہ سیٹ نہیں ہوا, انہیں خریدنے پہ سیٹ نہیں ہوا, الگ, تمہیں جا کو انٹری مار سکتے, تمہیں جا کو وہاں پھر بات کر سکتے نہیں. انہیں خرید لیا کرتے, کتنے میں؟ 10 لاکھ روپے میں. بات ہو گئی, ایڈوانس بھی دے ڈالا. انہیں پھر اس کے کان میں پھونکتا تو اسے 11 لاکھ میں کہہ دیا, بھائی میں 15 لاکھ دے, تم مجھے دے. یہ دھوکے کی تجارت ہے. ایسے بے شمار تجارتیں ہیں, میں بولتے بیٹھوں تو 1 گھنٹہ بھی نہ کافی تجارتوں کی لسٹ. ایسے بے شمار دھوکے کے تجارتیں ہیں, وہ تمام دھوکے کے تجارتیں اس میں شامل ہیں. جو قوم ناپتول میں کمی پیشی کریں گی, دھوکے کی تجارت کریں گی,
अल्लाह तबारक व तआला कौम की खैर व बरकत उस कौम से छीन लेगा। दूसरा गुना, दूसरा अजाब। कितना कमाए तो भी भिकारियां रहती तुम्हें याद रखो। किसी और को धोखा देखो, मुंह में मट्ठी मार को, तुम्हें कमारी ना, तुम्हारे हाथों में नोटा दिखरे रहेंगा। बरकत अल्लाह निकाल डाला वो नोटा से। मोटे मोटे पेंडे कट्टे कमाए तो भी अल्लाह उसमें बरकत नहीं रखा। क्यों? धोखे के पैसे। ये अल्लाह के नबी कहते मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जो धोखा देगा वो उम्मत मुहम्मदिया से खारिज कर दिया जाएगा। और धोखा देने वाला क़यामत के दिन इस हालत में खड़ेगा, अल्लाह ताला उसके पीछे, उसके सुरीन के पास पीछे से, उसके पीठ के पीछे एक झंडा अल्लाह खड़ा करेगा। अलम, अलम बोलती झंडे को। जो जत्ता बड़ा धोखेबाज रहेगा उसके पीछे वत्ता बड़ा झंडा लग को खड़ेगा। इन्हें इतना बड़ा धोखेबाज सारी दुनिया वालों को दिखाने। किसी को धोखा मत दो, किसी के जज्बात का खून नको करो, किसी के भरोसे को नको तोड़ो। धोखा बोले क्या? किसी के भरोसे को तोड़ना, झूठ बोलना, धोखा। मेरे दीनी और इस्लामी दूसरा गुना, दूसरा अजाब। तीसरा गुना, जो कौम ज़कात देना बंद कर देगी, ज़कात नहीं देगी, अल्लाह ताला इस कौम पर बाराने रहमत आसमान से रोक लेगा। बारिशें अल्लाह आसमान से बंद कर देगा। अब देखो कितने की जगह बारिशें हो रही, हमारे यहाँ नहीं हो रहे। कभी कभार ऐसा होता, आजू बाजू बारिशें होते रहती, हमारे यहाँ नहीं होते रहते। क्या दुआएं करें तो भी बारिश नहीं उतरते रहते, क्या बारिशों की नमाज पढ़ को दुआ करे तो भी नहीं आते रहते। उसकी वजह अल्लाह खुद फरमाता, मेरे नबी खुद कहते, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो कौम ज़कात नहीं देगी, ज़कात अदा करने में हीले बहाने करेगी और ज़कात कमा हक़्क़हू नहीं निकालेगी, अल्लाह ताला आसमान से बाराने रहमत रोक लेगा। अगर इस जमीन पर मखलूक, चौपाए, चरिंदे, परिंदे, ये जानवर, कीड़े मकोड़े ना होते तो आसमानों पर तुम्हारी गुनाहों की वजह से ये खतरा बारिश अल्लाह नहीं देता था। इतने बड़े गुनहगार हमें अल्लाह ताला देता काहे के वास्ते? अरे ये चरिंदे, ये परिंदे, ये कीड़े, ये मकोड़े, ये मछलियाँ, ये तितलियाँ, ये अल्लाह की ये हैवानात, ये चार पाए के जानवर, इनको होना नहीं, उनके बहाने से हम ना मिल रहा पानी। हमारे इतने बड़े गुना, हमारे इतने बड़े गुना। अरे कितने बड़े मालदारा हैं जी हमारे पास। वो मालदारा अपनी ज़कात निकाल को अपने महल्ले में, अपने गांव में, अपने रिश्तेदारों में बांटना शुरू करे, एक भिखारी भी नहीं बचता पूरे शहर में, पूरे आंध्रा में एक भिखारी भी नहीं बचता, एक भिखारी भी नहीं बचता। लाखों करोड़ों क्या मिलियन ज़कात निकलते, अगर कमा हक़्क़हू हर आदमी ज़कात निकालना शुरू करे, एक आदमी भी नहीं बचता। उल्टा ज़कात देने के बाद हम लोग मुसलमानों के लिए रिफाही काम कर सकती हैं, उनके लिए अस्पताल बना सकती हैं, उनके लिए स्कूल बना सकती हैं, उनके लिए दुनिया के खिदमत के रिफाही काम हम कर सकते, लेकिन नहीं करते, ज़कात नहीं निकाल। आसमान से बाराने रहमत अल्लाह रोक ले। तीसरा गुना, तीसरा अजाब। चौथा गुना, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं जो कौम कसरत से जिना करेगी उस कौम में मौत को हम आम कर देंगे। कसरत से मौतें होने लगेंगी उस कौम में जो जिना आम कर लेगी। पहले के ज़माने में जिना मुश्किल था, निकाह आसान था। आज के ज़माने में निकाह मुश्किल बना डाले, जिना आसान बना डाले। पहले के हमारे बुढ़े लोग जो हमारे दादा कहते, हमारे बाबा कहते, नाना कहते, वो लोग अपनी जवानी में शादी कर ले को अंदर रूम में गए तो भी मालूम नहीं रहता था उनको क्या करना करने का। शबे जुफाफा में, नाइट, फर्स्ट नाइट में, सुहागरात में क्या करना का तो ना हमारे बुढ़िया को मालूम था, ना हमारे बुढ़ों को मालूम था। क्या अभी मालूम नहीं? आजकल के बच्चे, छोटा बच्चा, नाबालिग बच्चा, उसे पूछो बेटे बच्चा कैसा पैदा होता, उन्हें करेक्ट बताता। कैसा बताता? मोबाइल में देखो, टीवी में देखो। हमें बड़े लोग, बेहया लोग बच्चों को हमारे बिठा ले को गंदे गंदे सीना दिखा को सब बच्चा आज जानता।
कैसा बच्चा पैदा होता, बेडरूम में क्या होता, बेडरूम के बाहर क्या, सब जानता। बेहयाई के अड्डे, जिना की कसरत। अल्लाह के नबी बयान फरमाते जो कौम कसरत से जिना करेगी हम मौत को उस कौम में आम कर देंगे। हमारे बाबा दादा के जमाने में कौन तो जानता था एड्स बीमारी क्या होती, जानते थे कौन तो नहीं। अब निकली वो बीमारी, एड्स की बीमारी कहते। अभी 20-25 साल से सुन रही है हमें एड्स की बीमारी। पहले हमारे बाबा दादा के जमाने में ये एड्स की बीमारी क्या करने का नाम भी नहीं, निशान भी नहीं आता। जिना फैलने लगा, एड्स की बीमारी की शक्ल में अल्लाह को रख डाला। अरे जिना करया कहते, एड्स लगा कहते, 1 साल 2 साल में एंट लग गया कहते। अल्लाह का अजाब ही है, अल्लाह का अजाब ही है। जो कौम कसरत से जिना करेगी मौत को उस कौम में हम आम कर देंगे। चौथा गुना, चौथी सजा। अब उसके बाद 5वां गुना, 5वीं सजा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते जो कौम कबीरा गुनाहों में मुलविस होगी, अलानिया तौर पर अय्याशी करेगी, फहाशी करेगी, अल्लाह से नहीं डरेगी, अल्लाह ताला ऐसी ऐसी बीमारियां इस कौम में पैदा करेगा जिन बीमारियों के नाम ना इन्होंने सुने होंगे ना इनके बाप दादा ने सुने होंगे। ऐसी ऐसी बीमारियां उस कौम में हम पैदा करेंगे, बोल रहा अल्लाह ताला। खुल्लम खुल्ला गुना करने में शर्म ना आनी। आज जाग देखो कॉलेजा में क्या चल रहा, पार्का में बुरखा पहन ले को हमारी बहनें। अरे जब तुझे अय्याशी करना ही है, फहाशी करना ही है, बुरखा कहीं पहन ले जा रही मेरी बहन, बुरखा कहीं पहन ले जा रही है। बुरखा पहन को इस्लाम को बदनाम करना चाह रही क्या? मुसलमानों के साथ, हिंदुओं के साथ क्या अय्याशी, क्या फहाशी। ये मोबाइल जब से आया लोग अय्याश फहाशी में नौजवान तबका कसरत से बढ़ गया। बंद कमरे में हमाम में नहाया तो भी वीडियो कॉल करके अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को अपना बदन दिखाने वाली अय्याशी फहाशी कौम बन गई है। इंटरनेट पर इन्हें क्या करता, चंद दिनों के वास्ते उसे फंसा लेता, उसकी पूरी वीडियो बना उसे ब्लैकमेल कर इंटरनेट पर डाल देता, उसकी गंदी फिल्म। कितने ऐसे नहीं हुए वो देखना ना सको, इन्हें फांसी डालने को मरती, जहर खा को मरती। जो कौम अय्याशी आम कर लेगी, आजकल के नौजवान देखो, लड़कियां देखो, बंद कमरे में बैठकर भी टिकटॉक वीडियो बनाने का मुजरा बना लिए। टिकटॉक वीडियो का तो एक मुजरा। पहले के जमाने में नाचने वालों का खोटा रहता था, बादशाह लोग जाग बैठते थे, जिना करने वाली जानिया औरतों को खोटा बोलते थे। शराब पीना, औरतों से जिना करना, बादशाह लोग निकल गाना, नाच गाना होता था वहां, मुजरा। आजकल की लड़कियां बंद कमरे में बैठ को टिकटॉक वीडियो में मुजरा बना रही। क्या कौन सा भी एक फिल्म सॉन्ग, कौन सा भी एक फिल्मी डायलॉग मेकअप कर ले को, अपना बदन दिखा ले को, इन्हें मुंह हलाती गोया ऐसा लगता इन्हें डायलॉग बोल रही का ना, इन्हें गाना गा रही का ना। टिकटॉक वीडियो। जो कौम टिकटॉक में पढ़कर अय्याशी करेगी, फहाशी करेगी, कबीरा गुनाह करने से नहीं शर्मेगी, अल्लाह से नहीं डरेगी, क्या अल्लाह बारान रहमत उतारेगा? क्या ऐसी कौम पर अल्लाह की मददें आएंगी? अल्लाह अजाब नहीं आए तो फिर क्या आता जी? जब से ये कौम ऐसी अय्याशियत में, ऐसी फहाशियत में उतरी, अल्लाह ताला कोरोना नाम की एक बीमारी दुनिया में नाजिल कर डाला। कोरोना कौन जानते थे? 2019 से पहले कोविड-19 कोविड के नाम से जो बीमारी आई कोरोना, उसे कोई सुना भी नहीं था, जानता भी नहीं था। ये कोरोना एक वायरस क्या, ये बीमारी क्या, ऐसा ट्रांसफर होती क्या? आदमी सांस की तकलीफ से फेफड़ों में पूरा ऑक्सीजन ब्लॉक हो ऐसा तड़प तड़प को मरता क्या? पूरी दुनिया को अल्लाह डरा को हला को रख डाला कोरोना बीमारी लाग। अल्लाह बोलता जो कौम कबीरा गुनाह करने में नहीं झिझकेगी, अल्लाह से नहीं डरेगी, अय्याशियत में उतरेगी, फहाशियत में उतरेगी। कौन सी? मुसलमान कौम की बात ये चल रही। सो काफिरों को छोड़ो, हिंदुओं को छोड़ो, गैर मजहब वाले को छोड़ो, उनको इस्लाम से भी सरोकार नहीं, जन्नत भी मालूम नहीं, जहन्नम भी मालूम नहीं उनको। मुसलमान कौम की बात कर रहा हूं मैं। जो मुसलमान कौम कबीरा गुनाहों में पड़ेगी, अल्लाह तबारक व तआला इस कौम पर ऐसी ऐसी बीमारियां उतारेगा, ऐसे नाम जो इन्होंने भी नहीं सुने होंगे, इनके बाबा दादा ने भी नहीं सुने होंगे। सुने थे कब तो कोरोना? अल्लाह सुना डाला, न सिर्फ सुना डाला, ऐसा डर
पूरे कंट्री को अल्लाह लॉकडाउन कर डाला, बस्तियां के बस्तियां लॉकडाउन, सिटियों के सिटियां लॉकडाउन। एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, अरे महीने महीने निकल गए। अल्लाह अकबर। कोरोना के तमाम सीनों में सबसे दिल दहला देने वाला मंजर कौन सा दिखा हम ना? तड़प तड़प को मरने वाले तो मरे छोड़ो, अस्पताल में ब्लैक में बेचे गए एक एक बेड, पूरा अस्पताल भर गया, एक बेड भी खाली नहीं। अब बाप को कोरोना आ गया, मां के सांसा नहीं खिल रहे, क्या बोल रहा इन्हें? मेरी पूरी दौलत देने तैयार, 10 लाख रुपए देने तैयार, मुझे एक बेड खाली करको दो। कई को लॉकडाउन, ये कला बाहर दिखा तो इनको हेल्प करेंगा, ये कला बाहर दिखा तो इनको क्या तो भी ये करेंगा। वो कौन की अल्लाह के बंदे, उनको खाना बांटे वाले, पानी बांटे वाले, 100 में एक, 90% घरा में छपले को बैठ गए। कितने? 1 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, अरे 2000-2500 किलोमीटर कैसा जी चल जाती। अपने छोटे छोटे बच्चों को खांधे पर बिठा ले को, अपने बीवियों को, अपने बूढ़ी माँ को ले को उतनी दूर चले जा सकती क्या जी? जो गाड़ियों में बैठे थे वो गाड़ियां खराब हो गए रास्ते में। अल्लाह अकबर। कभी सोच को देखो, हम ना अल्लाह वो नौबत नहीं लाया, हमें आराम से साउथ में बैठी। जो नॉर्थ वाले यहां आए थे कामा करने, कितने अजाबा झील लग गए। ये तमाम अजाबात अल्लाह बोलता तुम्हारी अय्याशी, तुम्हारी फहाशी की वजह से हम देते। 5 किस्म के गुनाह, 5 किस्म के अजाबात। खैर, लॉकडाउन की गमज़दा दास्तान बयान करने नहीं बैठा मैं तुम ना सिर्फ वो झलकियां याद दिला रहा हूं। अल्लाह ऐसे भी अजाब का मंजर हम ना दिखा सकता। सुधर जाओ, ऐसे गुनाह न को करो। नौजवान अय्याशी से बाहर आ जाएं, फहाशी से बाहर आ जाएं। एक मर्तबा तुम्हें गुनाहों का वीडियो बना को इंटरनेट की दुनिया में डाले, कितने लोग देख को तुम्हारे बदन से मजा उठाती, वत्ता गुनाह तुमना, तुम्हें मर को खबर में गए तो भी वो गुनाहों का बदला तुमना अल्लाह देते रहता। कहीं को ना भैया, अल्लाह के वास्ते तौबा करो। इंटरनेट की दुनिया में जैसे अपलोड करने का ऑप्शन दिया, डिलीट करने का भी ऑप्शन दिया। जाओ सच्ची तौबा करो, वो तमाम इंटरनेट की दुनिया से वो वीडियो को डिलीट कर दो जो तुमने अपलोड करके रखा है। अल्लाह से तौबा करो। ऐसी टिकटॉक के वीडियो, चाहे हमारे भाई हो, चाहे हमारी बहनें हो, हर आदमी को चाहिए अय्याशी फहाशी के, बेहयाई के वीडियो को डिलीट करे, वरना तुम्हारे मरने के बाद भी दुनिया जब तक वो वीडियो को देखेगी, तुमने उसका सिला मिलेगा, तुमने उसका गुनाह का बदला मिलेगा। मन दल्ला अला खैरिन फलहु मिस्ल अजर व मन दल्ला अला सवाइन फलहु मिस्ल अजर। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला कहता है, वलो शाअ अल्लाहु लजअलहुम उम्मतन वाहिदा वलाकिन यदखुलु मन यशाउ फी रहमतिही वज़्ज़ालिमूना मा लहुम मिन वलिय्यिन वला नसीर। और अल्लाह अगर चाहता तो तुम तमाम को एक उम्मत बना देता, और लेकिन अल्लाह ताला जिसे चाहता है अपनी रहमत में दाखिल कर लेता है, और जालिमों का ना कोई दोस्त होगा और ना कोई मददगार होगा। अल्लाह के नबी दुआ करते हैं, या अल्लाह मेरी उम्मत को आसमान के अजाब से बर्बाद ना कर, एक झटके में बर्बाद ना कर। अल्लाह दुआ कबूल कर लिया। या अल्लाह मेरी उम्मत को जमीन के अजाब से एक झटके में हलाक ना कर। अल्लाह दूसरी दुआ भी कबूल कर लिया। ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को खाना बदोशी में फिरके फिरके मत बटा, एक और नेक बना के रख। अल्लाह ताला ये दुआ कबूल नहीं करे। अल्लाह ने कहा बनी इसराइल में 71 फिरके बने, नसारा में, कौम नसारा में 72 फिरके बने, तुम्हारी उम्मत में 73 फिरके बनेंगे। कौम बनी इसराइल से भी एक जमात जन्नत में, कौम नसारा से भी एक जमात जन्नत में, तुम्हारी उम्मत से भी एक जमात जन्नत में। कौम बनी इसराइल के 70 पर 1 में 70 जहन्नम में, कौम नसारा में 70 पर 2 में से 70 पर 1 जहन्नम में, तुम्हारी उम्मत के 70 पर 3 में से 70 पर 2 जहन्नम में। 70 पर 1, 70 पर 2 जहन्नम में। तीनों उम्मतियों से एक जमात जन्नत में, मेरी उम्मत की एक जमात जन्नत में, 70 पर 2 जहन्नम में। अरे अल्लाह के नबी कौन सी जमात होगी वो जो जन्नत में जाएगी? तो नबी ने क्या कहा, मा अना अलैहि व अस्हाबी अल-यौम, जिस पर मैं हूं और मेरे सहाबा आज के मौसम में, आज के दिन
جس دین پر ہم لوگ قائم ہیں، جیسا ہم کر رہے ہیں، جیسا ہمارے زمانے میں اسلام ہے، ایسے اسلام کو فالو کرنے والے، اس اسلام پر چلنے والے، ایسا توحید پر عمل کرنے والے جنت میں جائیں گے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا 4 امامات تھے؟ کیا نبی کے زمانے میں درگاہیں تھیں، مزاراں تھے؟ نہیں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف قرآن تھا، حدیث تھا، توحید، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت، یہ سادہ سیدھا اسلام، اسی کو بولتی کامیاب ہونے والا اسلام۔ نبی جس پر ہیں، نبی کے صحابہ جس پر ہیں، وہ دین کامیابیوں والا دین، جنت میں جانے والی جماعت، جنت میں جانے والی جماعت۔ اپنے آپ کو اہل حدیث بول لینے سے جنت نہیں ملتی، اپنے آپ کو ہمیں وہ جماعت بول لینے سے نہیں ملتی، ہمیں سنی، ہمیں وہابی، ہمیں تبلیغی، ہمیں جماعت اسلامی، کیا تو بھی نام رکھ لو، اللہ نامہ سے نہیں پکارتا، قیامت کے دن نامہ سے نہیں پکارتا۔ آؤ بھائی وہابیو، تبلیغیو، آؤ جی۔ اللہ یہ بولتا کون ہیں وہ لوگ جو میرے نبی کے نقش قدم پر چلے، صحابہ کے نقش قدم پر چلے؟ کون ہیں وہ لوگ جو قرآن کے مطابق عمل کرے، حدیث کے مطابق زندگی گزارے؟ بس اتنا چلا سوال کرتا، نام کیا تو بھی رکھ لیں گے انہیں، اگر اس کی زندگی کتاب و سنت پر قائم ہے انہیں جنت۔ اللہ کے نبی یہ 2 کتاباں چھوڑ کو گئے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک اس پر مضبوطی سے قائم رہو گے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر پائے گی۔ کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب، دوسری میری سنت۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی سورہ حامیم سجدہ رکھا ہے، اس میں حامیم سجدے، اس سورے کے بارے میں سرداران مکہ نے جب دیکھا نبی علیہ السلام کا دین دن بدن پھیلتے جا رہا، بہت زیادہ کثرت سے پھیل رہا، بہت تیزی سے پھیل رہا، مکے کے لوگ عتبہ بن ربیعہ کو تیار کرے۔ عتبہ بن ربیعہ کیا تیار کرے؟ تم جانا نبی کو بولنا، تم نہ کیا ہونا ہمیں دیتی، یہ دعوت دین بند کرو، تمہیں یہ ایک اللہ کی دعوت بند کر ڈالو۔ عتبہ بن ربیعہ آیا، لالچ دیا، آفر، اے نبی پیسہ ہونا پیسہ دے ڈالتی، نہیں سرداری ہونا سردار بنا لیتے، نہیں تمہارا علاج کرانا، جادو کون تو کریں تم نا، ہمیں علاج کراتے، نہیں تم نہ خوبصورت عورت ہونا خوبصورت عورت دیتے، یہ بند کر ڈالو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عتبہ بن ربیعہ کے سامنے یہ سورت پڑھ کر سنائے، سورہ حامیم سجدہ پڑھ کر سنائے۔ عتبہ بن ربیعہ غور سے حامیم سجدہ، اس سورت کو سورہ فصلت بھی بولتی، سورہ فصلت یا سورہ حامیم سجدہ۔ جب عتبہ بن ربیعہ یہ سورت سنا حیران پریشان ہو گیا، اور جا کر اپنے سرداروں سے کہتا ہے، مکے والوں سے، کہ اے مکے والو، قسم اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں ہماری جان ہے، محمد جو پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نہ وہ جادو ہے، نہ وہ کہانت ہے، نہ وہ قصے ہیں، نہ وہ کہانیاں ہیں، بلکہ وہ تو منزل من اللہ کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے۔ میں وہ کلام سن کے حیران ہو گیا۔ لوگ عتبہ بن ربیعہ کو تانے دینا شروع کر ڈالے، ارے ہمیں جا کو سمجھا کو اسے رستے سے ہٹا بھائی، تو بھی جا کو جادو تیرے پر بھی ہوگا کیا، تو بھی جادو کا اسیر ہو گیا۔ لوگ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لے کر، ابھی اسلام قبول نہیں کرے تھے حسان بن ثابت، بڑے شاعر انہوں، کیا بولے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شعر شاعری کا جواب دینا۔ انہوں ایسی شاعری پیش کرتی ہم نہ سن کو ہمیں خود حیران، ہمیں پڑھے والے پنڈتا ہمارے ہاتھ سے نہیں آتا، آپ ان کی شعر شاعری کا جواب دینا، اچھی بات، لیکن ایک کنڈیشن، کیا؟ کانا میں رویاں دوا گھسڑ لینا، ان کا کہیں کا بھی سننا نہیں، کہیں کو سننا نہیں۔ اب انہوں کیا بول رہی، میں سنیا تو نہ آنسر دوں گا، نہیں سننا کا نہیں سننا، کہیں نہیں سننا۔ جتنے بھی لوگ آج تک ان کا کلام سنی سب ان کے چھو کو رہ گئی، ہمیں نہیں چاہتے تمہیں ان کے ہونا، اسی لیے کانا میں دباغ رکھ لینا، ان کے پیچھے خالی شعر شاعریاں بول لے پھرنا، تم نہ کہتے پیسے ہونا ہمیں دیتے، اچھی بات لے بھائی۔ آئے 3 دن نبی کے پیچھے پھرے، نبی کہاں کہاں جاتے تھے، وہاں کیا کی شعر شاعری بول لے پھرنا، پھرے
3 दिन के बाद जाको घर में बैठी, उनके दिल में एक बात अल्लाह ताला डालता है, अरे हसन तू देखेंगे पढ़ास वाला पंडित, अरबी किसे बोलती, अरबी ग्रामर किसे बोलती, अरबी की लुगत किसे बोलती, अरबी की शायरी किसे, सो पढ़ास वाला सिक्यास वाला। और जिस आदमी को तू आंसर देने यहाँ आया वो आदमी को से मदरसे में भी पढ़ा नहीं, को से उस्ताद करने सीखा नहीं। एक ऐसे आदमी का कलाम सुनने तू डर रहा क्या जो नहीं पढ़ को है? तू देखे बड़ा पंडित, अरे कान में करुई निकाल को सुन भाई, तू परख तो सकता ना ये कलाम कैसा ये कैसा नहीं, मालूम तो तू पंडित ना। अब तू जब सुनेगा नहीं कौन से टॉपिक पर उन्होंने बोल रही, उस टॉपिक में तू आंसर कैसा देगा? अरे बात तो सही है। तीसरे दिन क्या करे, मैं इतना भी दीवाना नहीं पागल नहीं, अल्लाह मुझे अक्ल दिया, कोसा सही कोसा गलत परख सकता हूं मैं, निकाल को सर डाल सुने। जैसे ही कुरान सुने अल्लाह ताला ईमान का असर दिल पर उतार डाला। नबी के पास जाको कलमा पढ़ डाले, अरे अल्लाह के नबी मैं क्या की समझ को तुम्हारे पीछे पीछे फिरा, ये कलाम किसी इंसान का बनाया नहीं हो सकता, मैं पूरे दावे से बोलता हूँ ये अल्लाह का कलाम है। इस कलाम के अंदर जो फसाहत है, जो बलागत है, अल्लाह अकबर, मेरी जिंदगी में मैंने नहीं देखा। मैं अच्छा पंडित हूं बड़ा अरबी का, मैं जान सकता हूं आदमी का बनाया सो कलाम कैसा रहता, आदमी का नहीं बनाया सो कलाम कैसा। ये कलाम के अंदर एक अजीब किस्म की तासीर और जो लहन है और जो इसमें शेर शायरी की जो तर्ज है, अल्लाह अकबर, ये अल्लाह का कलाम। मैं फौरन कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए और आकर मक्के वालों को बताए, मक्के वालों मैं पंडित हूँ, मैं जान सकता हूँ इंसान का कलाम क्या, अल्लाह का कलाम क्या। ये नबी जो पेश करता है ये किसी इंसान का कलाम नहीं, ये अल्लाह का कलाम। सारे मक्के वाले परेशान हो गए, हमें तुम ना उधर आंसर देखो, हम ना जितातेंगे तो आए तो तुम्हें भी उधर के हो गए क्या जी, कई को हुए जी, कान में के कई निकाले जी, हम ना मालूम था निकाले जाती उधर करेगा। अरे मैं अक्ल रखता हूँ भाई, परख सकता हूँ, मैं सुनना चाहता था आखिर वो पढ़ता क्या है, वो बोलता क्या है। जैसे ही मैंने नबी का कलाम सुना मैं नबी का गिरविदा हो गया, क्योंकि इस कुरान के अंदर अल्लाह वो तासीर रखा है। हम ना अरबी समझ में आती नहीं, चुप के हमें बैला खड़े से खड़े रहते हैं, क्या आते भी पढ़ ले जाओगे। कुरान तर्जुमे से पढ़ना सीखो, मालूम होता कुरान के अंदर जो फसाहत, जो बलागत, जो कशिश अल्लाह रखा, अल्लाह अकबर। नबी कुरान पढ़ते पढ़ते जब आयतें अजाब की आती, क़यामत की आती, जहन्नम की आती, नबी इस कदर रोते थे आपके सीने से हांडी में जैसे सालन पकने की आवाज़ आती, सीने से हिचकियों की वैसी आवाज़ आती थी। नबी खाली नबी नहीं, सहाबा भी रो पड़ते थे, उन्होंने कई को रोते थे, उनको कुरान समझ में आता था इसलिए रोते थे। आज हमें पीछे खड़े रहती, कैसे कैसे आयत आती, चुप सिर के ऊपर से धुआं गए सरका जाते रहती हूँ, आयत हम ना समझ में आती ना रोना आता, क्या अभी नहीं। अरे समझ में आए सर का कुरान पढ़ो जी, कुरान को समझने की कोशिश करो जी। कहाँ से तो बाहर गांव से, अमेरिका से हमारा बेटा लेटर भेजता इंग्लिश में, हम ना समझ में आता नहीं, पढ़ने आता नहीं, हमें दूसरे अंगने जाकर पढ़ाते नहीं, मेरा बेटा क्या मैसेज भेजा कि इंग्लिश में पढ़ को तर्जुमा कर को बोलो। अल्लाह जो पैगाम हमारे लिए उतारा हमें वो पढ़ को जानना नहीं चाहते क्या? हमारे लिए मेरा परवरदिगार हमना पैदा करयास वाला खालिक मालिक इसमें क्या अहकाम नाजिल करया, इसे कम से कम पढ़ना सुनना समझना। अरे तुम ना नहीं पढ़ने आए, क्या हुआ? आज कुरान तर्जुमे के साथ मौजूद है इंटरनेट पर। कौन सा सूरा सुनना चाहती तर्जुमे से, खाली लगा लियो ऑडियो, कान में हेडफोन रख लियो, कुरान की तिलावत भी आती तर्जुमा भी आता। गौर से वो सुनकर समझने भी टाइम नहीं हमारे पास। क़यामत के दिन अल्लाह के नबी कहेंगे वक़ाल रसूल या रब्बी इन्ना कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, ऐ मेरे रब ये मेरी वो कौम है जिन्होंने कुरान को पसे पुष्ट डाल दिया। अल्लाह इन्होंने कुरान को छोड़ दिया, कुरान को पसे पुष्ट डाल दिया। अल्लाह के नबी कहेंगे क़यामत के दिन, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे हमारे हक में, कुरान को इन्होंने छोड़ दिया। आज कुरान हमें कसम खाने के वास्ते उठा को रख ली, तच नहीं क्या तो भी बरकत के वास्ते दुकान ओपन हो रहा तो सूरह यासीन पढ़ने के वास्ते ओपन करते, क्या तो भी पढ़ को ये पढ़े सूरह रहमान पढ़े तो बरकत आती, कहते वो
नहीं कौन तो भी मर रहा, सकरात लगी, सूरह यासीन निकाल बा, पढ़ बा, बंद कर बा, रख बा। नहीं, अरे उन्हें क्या कि प्रॉपर्टी लिया गया तो तुम्हारे पर केस कर रहा गया, कुरान उठाते हैं खसमा खाने के वास्ते, मैं नहीं लिया गत नहीं लिया बा, इसके वास्ते च रखी है हमें। नहीं, अभी ये भी नहीं, अरे क्या कि आराम नहीं करते उनको, अरे हमारी बेगम की डिलीवरी नहीं हो रही कहते, अरे उनको क्या कि जिन्नाता असर हो गई, ऐसा जाफरान से ओरिजिनल जाफरान केसर लेगा मेरे पास, दूध में घोल निकाल, जाफरान से इन्हें कुरान लिखा सच, अब उसके ऊपर से धो, नीचे से घोल, निकाल को पानी पी तो अच्छा हो जाता। खाली धो को पीने को वास्ते कुरान रख ली, नहीं बोले तो उसमें लिख आयतल कुर्सी, सूरह कुल औज़ु बिल फलक, कुल औज़ु बिन नास, फाड़, पेपर मुदड़, चिट्ठी घुसड़, किसमें, वो पलीते में, यहाँ अंदर लगा ले, यहाँ भन ले, न तो कमर में लगा ले। अल्लाह अकबर, उसके वास्ते क्या आया कुरान, उसके वास्ते आया कुरान। डिलीवरी नहीं होती हो, इज़्ज़त समाउन शक्कत का सूरा, उसकी आयता निकाल को औरत के रान में भन लिया तो डिलीवरी आसान होती। अस्तगफिरुल्लाह, ये अकीदा। सूरह मारिज, जिस मर्द बाने को ज़्यादा एहतलाम होता, सूरह मारिज का नक्शा बनाओ, फाड़ो और उसे कमर में लगा लो, एहतलाम होना बंद होता। जिस औरत को खाली बेटियां पैदा हो रही, बेटे पैदा नहीं हो रहे, सूरह निसा का नक्शा बनाओ, फाड़ो और उसे लग जाको उसके गले में डालो, बेटे पैदा कर। ये तमाम खुराफाती बातें, बकवास बातें, इन्हें बोलने वाले को अल्लाह का डर पैदा होना। ये कुरान एहतलामा बंद करने, औरत के डिलीवरियाँ करने, घोल को पीने के वास्ते नहीं आया मेरे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों। ये कुरान पढ़ने के वास्ते आया, शिफा के वास्ते आया। और ये तमाम बातें मौलाना अशरफ अली थानवी के कुरान में, हरा कुरान है, ऐसा कुरान है, उसके नीचे उछले इसमें तर्जुमा है। वो कुरान के शुरू में वो पूरे नक्शे हैं, सूरह बकरा का नक्शा, सूरह आल इमरान का नक्शा, सूरह कहफ का नक्शा, सूरह निसा का नक्शा, अव्वल से लेकर आखिर तक का पूरे कुरान का नंबरों में नक्शा है। वो नक्शा लगा लिया तो ये होता, ये नक्शा लगा लिया, उन्होंने खुद लिखिए, मैं मेरी तरफ से हमें बोल रहा हूँ, सो बात आए उनके किताबों में लिखो है, सच मैं बोल रहा हूँ। क्या कुरान इसके वास्ते आया? क्या कुरान इसके वास्ते आया? क्या कुरान की इज्जत ये औरत के रान में बांधती, तुम्हें कमर में भरने को लेटरिन में लग जाती, कुरान को तुम्हें इज्जत क्या जी कुरान की ये? अरे कुरान के साथ तुम्हें ऐसी बेहुरमती करेंगे तो अल्लाह जिल्लत के नई दिन दिखाया तो क्या इज्जत के दिन दिखाता? अल्लाह अजाब नाजिल नहीं करा तो क्या रहमत नाजिल करता? कुरान को हमने गलत इस्तेमाल करना शुरू किया। अल्लाह के नबी सच्चा मुकद्दमा दायर करेंगे क़यामत के दिन, सच कहेंगे, ऐ अल्लाह ये मेरी कौम है जिन्होंने कुरान को पसे पुष्ट डाल दिया। शायर बोलता, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, आज हम ख़ार हुए तारीक़ कुरान होकर। कुरान को हमने छोड़ दिया, ज़लील व ख़ार अल्लाह हमारा मुक़द्दर बना दिया। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला, वमा कुंतुम तस्तरून यशहदु अलैकुम समउकुम वला अबसारुकुम वला जुलूदुकुम, और जो कुछ तुम छपाते हो अल्लाह तबारक व तआला के पास ये गवाही देने वाले बनेंगे, तुम्हारे कान, तुम्हारी आंख, तुम्हारी जिल्दें, जो कुछ तुम छुपाते हो अल्लाह उसे जाहिर कर देगा। इस आयत के शान नुज़ूल में अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं, खाने काबा के पास दो सक़फ़ी बैठे थे, बुद्धू। एक बोल रहा था, अल्लाह ताला हर चीज़ सुन लेता, देख भाई कैसा सुन लेता रहूँगा, हमारा क्या तो भी चले दे, अल्लाह के नबी के ऊपर वही नाजिल हो जाए, अल्लाह को कैसा मालूम होता रहूँगा। ये कला क्या बोले, रे हमें ज़ोर से बातें कर लिया तो अल्लाह मालूम कर लेता रे, हमें ज़ोर से बोले तो अल्लाह को मालूम हो जाता, अल्लाह सुन लेता। और एक कला क्या बोले, हो रे हमें को से तो बात हल्लू बोल लिया तो अल्लाह नहीं सुनता। ये बोलना था, अल्लाह ये आयत उतारा, क्या बोले, तुम्हें छपाओ, तुम्हें ज़ोर से बोलो या हल्को बोलो, हल्का बोलो या आहिस्ता बोलो, अल्लाह तुम्हारे आवाज़ दूर की बात, तुम्हारे दिल में क्या ख्याल पैदा होती वो भी अल्लाह जानता। हमें भी नहीं जानते जो अल्लाह जानता, हमें भी नहीं जानते। मतलब अब इस वक्त हमारे 18 अप्रैल 2023, ये हम लोग 26वीं रात जाग रहे, 26वीं रात है रमज़ान की, 25 रोज़े मुकम्मल करके 26वीं रात जाग रहे। आज की रात में हमारे दिल में क्या ख्यालात हैं, अब प्रेजेंट आप लोगों के दिल में क्या ख्यालात हैं वो आप जान रहे हैं। कल सुबह जब आप उठेंगे
कल सुबह 18 अप्रैल को सुबह जब आप उठेंगे, सुबह में आपके दिल में क्या ख्यालात आती हैं, दोपहर में क्या ख्यालात आती हैं, शाम में क्या ख्यालात आती हैं, वो आप भी नहीं जानते। सुबह, मॉर्निंग और इवनिंग, नाइट, क्या क्या ख्यालात मेरे दिल में आती कल, वो आप भी नहीं जानते, अल्लाह सब कुछ जानता। खाली दिलों का भेद जानने वाला नहीं, आइंदा तेरे दिल में क्या पैदा होने वाला ख्यालात, वो भी अल्लाह जानता, जो तू नहीं जानता, जो हम नहीं जानते, अल्लाह जानता। इस तरह वाकिफियत रखने वाला अल्लाह ताला। अब ऐसी हालत में बाज लोग क्या करती हैं, जबान से नियत बोलती। जबान से नियत हदीस से साबित है नहीं। अगर जबान की नियत हदीस में होती तो वो अरबी में होती, उर्दू में नहीं होती। उर्दू में नियत करती, मैं नमाज पढ़ता हूँ ज़ोहर की, मुंह मेरा क़िबले के, 4 रकात ताबे इस इमाम के, अल्लाह अकबर। भाई ये दुआ, ये नियत अगर सऊदी अरब से आई रहती तो क्या नबी को उर्दू आती थी क्या? नबी उर्दू में बोल को दिए क्या तुम ना, मुंह मेरा क़िबले के, ज़ोहर की नमाज इस इमाम के, अल्लाह अकबर, ऐसा बोलने के वास्ते। वो अरबी में रहती थी दुआ। अरबी सऊदी अरब से आती तो नबी के ज़रिए से अगर ये नियत आती तो अरबी में रहती, लेकिन हमें किस में पढ़ रही, उर्दू में बोल रही। उर्दू में बोलना खुद इस बात की दलील है, ये मेड इन इंडिया दुआ है। अल्लाह के नबी बताए सो दुआ हमें, या अल्लाह मैं ज़ोहर की नमाज पढ़ रहा हूँ, अल्लाह को मालूमिश नहीं है ज़ोहर पढ़ रहा सो, मुंह मेरा क़िबले के, अल्लाह को मालूमिश नहीं है मुंह कहाँ कर खड़ा करने का, तो अब इस इमाम के, अल्लाह अकबर। अब कौन से इमाम के? वो बिहार से एक मौलवी साहब आई ना, बिहार के मौलवी साहब, ताबे इस इमाम के, अल्लाह अकबर। पहली रकात में इमाम की हवा खारिज हो जाती, वो वज़ू टूट को जाता, वो इमाम फिर आता। कौन सा इमाम? तेलंगाना का इमाम आगे बढ़ता। इसकी नमाज क्या होना? ताबे बिहार के इमाम के कद बोलने को खड़ा था सो इन्हें शुरू में, बिहार के इमाम का हवा खारिज, वज़ू टूटा, फिर आया, तेलंगाना का इमाम आगे बढ़ा। अब दूसरी रकात में तोड़ना उन्हें, या अल्लाह पहली रकात में मैं बिहार के इमाम के ताबे हो खड़ा था, उसका टूट को गया, दूसरा उठ को खड़ा, या अल्लाह दूसरी रकात तेलंगाना के इमाम के ताबे, अल्लाह अकबर। अब उसका भी टूट को जाता, क्या किए खो को, फिर और एक कला आंध्र प्रदेश वाला आगे बढ़ता। ऐसा बढ़ सकती ना, किसका भी टूट सकता, वज़ू टूट सकता, कौन भी आगे बढ़ सकता। अब इन्हें क्या करना? ताबे इस इमाम के, अरे नहीं छै जी, ये है नहीं इस्लाम में। एक लाख कौन की ड्राइवर बड़ी दाढ़ी रखो, टोपी छोड़ को, एक खेड़े से जा रहा था। वो खेड़े में जैसे ही नमाज का टाइम हुआ उतरिया, नमाज पढ़ेंगे गद गया। खेड़े वाले देखे कितने दिन से हमें इमाम को तलाश रही, क्या मौलवी साहब ऐसा कहे ना, भाई तुम्हें इमामत करो भाई, गद पकड़ लियो उसे। ऐसा कौन जबान से नियत करने वाले, पकड़ लियो उसे, भाई इमामत करो भाई। है मैं ड्राइवर, मैं इमाम हमें, मैं ड्राइवर, क्या कि नमाज का टाइम होगा तो लारी खड़ा करे, भाई तुम्हें कितना कमाती, महीने कितना कमाती? मैं महीने को आराम से मैं 5,000 रुपये कमा ले, 10,000 देती हमें, इमामत कर ले करो आराम से। इन्हें भी सोचा कितना अच्छा है ना, महीने 5,000 कमाती हूँ, आराम से वजू कर लेना, कैसा भी नमाज पढ़ना है मिंजे, पीछे खोड़क पढ़ने का, अगे खोड़क पढ़ा डाला तो 5,000 की जगह 10,000 आ रही, कई चुके ये हरारत पढ़ने को लारी, वहाँ छोड़ डाला लारी, अंदर इमाम बन को नमाज पढ़ाने शुरू करे। ताबे इस इमाम के पूरे पढ़ रही, 1 महीना हुआ सैलरी नहीं मिली, 2 महीना हुआ सैलरी नहीं, देव जी देतीन ठहरो जी, कहाँ जाती, देतीन ठहरो जी। 2 महीने के बाद तीसरा महीना लग गया, क्या करे, सजदे में गया, हल्लू उठा, फिर आ गया हूँ, इनो सजदा कर रही, अब उड़ता क्या की, तब उड़ता क्या की, हल्लू पीछे से अगला उठ को देखा, इमामिश नहीं हुआ, इमाम गायब, कहाँ जाग बैठा, लहरी में जाग बैठा। आए उसे, आ भाई क्या तू ऐसा करे ना, पूरी जमा सजदे में मरी, आ भाई उनको सजदा कर उठाता, आ भाई तू उठा सकता, दूसरा नहीं उठा सकता, कई का तेरे ताबे हो गई उन्होंने सभी। 2 महीने की सैलरी सामने रखो, दूसरा सजदा करा तू, नहीं कराता, मिंजे सैलरी रखे तो मैं जग उनको कराना, मेरे अलावा कौन भी करा सकता नहीं, उन्होंने सजदे से उठ सकते नहीं। 2 महीने की सैलरी पहले रखो, दूसरा सजदा करा। मेरे भाइयों, ये एक लतीफ़ा था, हकीकत नहीं थी।
میں بتانا یہ چاہتا ہوں تابع اس امام کے قد بولنے والی جو دعا ہے وہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. اگر یہ حدیث رسول ہوتی تو عربی میں ہوتی. اچھا، ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے. ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا. انما الاعمال بالنیات، نیت پر ہوتا. بغیر نیت کے تمہیں نماز کیسا ملسا پڑھتی ہیں؟ بغیر نیت کے نماز کیسا پڑھتی ہے؟ کیسی نیت نہیں ہماری ہے، کئی کو نیت نہیں. اب ظہر کے 1 بجے، دوپہر کے 1 بجے تمہیں اپنے گھر سے گاڑی کی چابی لے کو، گاڑی آن کر لے کو آ رہی. کیا وجہ سے آ رہی؟ تمہارے دل میں معلوم میں اب گاڑی لے کو نماز کو مسجد کو جا رہا ہوں، مسجد کے لیے نکل رہا ہوں. کئی کہہ رہی؟ کیا تم نہ معلوم نہیں؟ کیا تمہیں دیوانے کیا تو بھی؟ ارے عقل ہے نا بھائی. کئی کو آ رہی مارکیٹ چھوڑ کو مسجد کو، کئی کہہ رہی ہے تمہارے دل کو بھی معلوم، دماغ کو بھی معلوم کہ نماز کا ٹائم ہوا، نماز کو میں جا رہا ہوں. یہ جس ارادے سے تمہیں نکل کر رہی نا، اسے بولتی سو نیت، اسے بولتی سو نیت. اب تم یہاں آنے کے بعد چپکے بیٹھ رہی، کیا وضو کر رہی؟ وضو کرتے ٹمپو کیا نیت سے کرتی؟ اب مجھے ظہر کی نماز ادا کرنا ہے، ظہر کی نماز کی نیت سے وضو کرتی. پھر مسجد میں آ کو کھڑتی. کیا واسطے؟ 1 بجے اذان، 1:15 بجے جماعت، 1:15 بجے پورے صفوں میں سنتاں پڑھ لے کھڑتی تمہیں 1 سے 1:15 کے درمیان. کیا واسطے؟ مجھے ظہر کے سنتاں ادا کرنا ہے، امام آئیں گے، نماز پڑھائیں گے، ظہر کی نماز پڑھنا. یہ تمام جو تمہارے دل میں پلان، ارادے، یہ ساری چیزیں سوچے لے کر آتی نا، اسے بولتی سو نیت. پھر تم نے زبان سے ادا کرنے کی کیا ابھی ضرورت نہیں. نیت تابع اس امام کے، منہ میرا قبلے کے، ہرگز نہیں، ہرگز اسلام میں ہے نہیں. ایک ہمارے مولوی صاحب ایسا مسجد میں گھسے، اللہ اکبر بولنے سے پہلے منہ میرا قبلے کے، تابع اس امام کے بول لینے کا چھوڑ کو انہوں کیا کرے، منہ میرا مسجد کے دیوار کے اور تابع یہ کھڑکیاں کے، وہ کھڑکیاں کے، اوپر کے دروازے کے، نیچے کے جم خانے کے. اللہ اکبر. کیا چیز تمہیں ایسا بولے؟ کئی کچھ تمہیں ایسا بولے؟ کا ہے دکھاؤ. انہوں بھی پکڑ لیے، تمہیں بولے نا وہ کا ہے دکھاؤ. نہ ان کا ہے نہ میرا ہے. میرے بھائیو، حدیث میں کیا بھی نہیں ہے. زبان سے ادا کی جانے والی نیت کو سی بھی صحیح نہیں سوائے حج اور عمرہ کے. حج اور عمرہ میں اللہ کے نبی بتائیں اللہم لبیک عمرتن، یہ نیت زبان سے بول کو آپ کیا ہے حدود حرم میں داخل ہونا وہاں ہے اور وہ عربی میں ہے. آپ حج کا احرام ڈال رہی، حج کی دعا پڑھ کر آپ احرام پہننا. عمرے کا احرام ڈالنا چاہ رہی، عمرے کا نیت سے آپ احرام پہننا اور وہ لفظ بولنا وہاں ہے جملہ بولنے کا. اس کے علاوہ یہ نویتو ان اصوم لکا غدن، یہ سحری میں، سحری کھانے کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں نویتو ان اصوم لکا غدا، یہ بھی نہیں ہے حدیث میں، یہ بھی نہیں ہے. آپ اٹھ کر جو سحری کھا رہی نا، کیا واسطے کھا رہی؟ روزہ رکھنے کے نیت سے کھا رہی. یہ نیت، یہ ارادہ ہی آپ کی نیت ہے. زبان سے ادا کی جانے والی یہ دعا صحیح نہیں ہے. ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب. اللہ سے دعا ہے صحیح دین کو سمجھنے، صحیح دین پر عمل کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. جتنی حق اور سچ باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں وہ اللہ کی توفیق سے ہیں. جو اجلت لسانی میں کوئی سہو اگر میں نے کہا ہے تو وہ میری یا شیطان کی جانب سے ہے. اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. اللہ صحیح حق اور سچ باتوں پر ہم سب کو اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کی آیتوں سے عبرت حاصل کر کے دینی زندگی، صحیح زندگی گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.